గుంటూరులో ముస్లిం ఐక్యవేదిక ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ముస్లిం జోడో యాత్ర విజయవంతంగా ముగిసింది. ముస్లిం హక్కుల సాధనకై ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని కోరారు. ప్రతి జిల్లాలో ముస్లిం జోడో యాత్రకు మంచిగా ఆదరాభిమానాలు వస్తున్నందుకు తమకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో గుంటూరు జిల్లా ముస్లిం ఐక్యవేదిక సభ్యులు, స్థానిక నేతలు, ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. किसी का साथ बेइंसाफ हो रहा है, कई लोकेलिटी में गरीब तबके ज्यादा नहीं चलेगा, कोई काम नहीं हो रहा है, ये बोलने का ताकत आपके पीछे ये आप लेंगे बोलकर उम्मीद करते हुए आज बहुत बड़ा शैतान एक जिन्नात हमारे सामने बैठा है। वो दिखाता नहीं है, दिखाता एक है और करता एक है। ऐसा आदमी एक देश का वजीर आजम बन के बैठा है, उससे बहुत खतरनाक खतरा है। इस मुल्क में SC, ST, BC माइनॉरिटी लोग 60-70% के लोग हैं। 60-70% लोग रहने के बाद तनाव पैदा करता है, हमेशा टाइम पे लोगों के बीच में तनाव पैदा करता है, आपस में भाई भाइयों के बीच में झगड़ा करा के जो पॉलिटिकल फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है। इससे बच के रहना है, इससे बच के रहना है। अगर इससे नहीं बचेंगे ना, हमारे अतराफ मुल्कों की एक दफा देखिए, पाकिस्तान में आज हालात बड़ा नाजुक हो गया, जीना उन लोगों को बड़ा मुश्किल हालात में जी रहे। ये सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे जगह भी ये बड़े बड़े पैसे वाले पूंजीपति के मुल्कों ने तनाव पैदा कर दिया, खास करके मुस्लिम कंट्रियों के ऊपर। मुस्लिम आबादी को पूरे वर्ल्ड लेवल में टारगेट किया जाता है। इससे बचना है तो आपको जमहूरियत को समझना पड़ेगा। जमहूरियत क्या दे रही है, जमहूरियत में तुम्हारा हक क्या है, तुम्हारा क्या जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से हटेंगे तो हमें अपने आप को खो जाते। जब तक आपकी आवाज में आपको जमहूरियत जो दिया है, मोदी को क्या दिया है और आपको भी वही दिया है जमहूरियत ने, वो हमें भूल जाते हैं। अरे चलो भाई, कहीं को हमारा काम हमें कर लेंगे। कोई दूसरा भाई, जानी भाई तो तकलीफ हो गया, अरे भाई जानी भाई तुम्हारे साथ कैसे हुआ, ऐसा बोल के नहीं रह जाना चाहिए। कोई हमारा पढ़े लिखे हमारे पड़ोसी भाई जानी के साथ क्यों बेइंसाफ हो रहा है, कई को बेचारे को इतना परेशान कर रहे हैं, ये हमें सवाल करना। जब तक हमें नहीं सोचेंगे ना, अब समझो हमारा काम यूपी बिहार में बेचारे आज बड़ा तड़पते हैं, मस्जिदों में अजान नहीं देने देते, मस्जिद को सुकून से जाके नमाज नहीं पढ़ने देते, जो मनमानी से वापस ऐसे बेइंसाफ जुल्म होता जा रहे हैं। बेचारे क्या करना है, हुकूमत उनके हाथ में है, लेकिन 20 करोड़ की आबादी मुसलमान रहने के बावजूद भी हमें मोदी का खिलाफ कौन लड़ रहे हैं, मोदी का साथ कौन लड़ रहे हैं, मोदी का घंटी कौन पकड़ रहे हैं, ये हमें फर्क नहीं रही। जब तक हम मोदी के खिलाफ आवाज उठा के जो लड़ने को मजबूत हमें नहीं करेंगे तो कल के दिन हमें कमजोर हो जाने वाला, ये हकीकत है। मस्तान वाले बोलो, नजीर भाई बोलो, या मुस्लिम ऐक्यवेदी के सारे फौज बोलो, लेकिन जब तक अभी हर एक छोटे भाई से लेकर बड़ा आदमी तक मोदी का खिलाफ कौन आवाज उठाता है, कौन मोदी का खिलाफ लड़ता है, उसको आप ताकत देना है। जब तक आप ताकत नहीं देंगे तो मिसाल के तौर पर हमारे घर में है, हर घर मजबूत होना है तो घर में हमें सब मजबूत रहना है। हमें सब मिलकर घर के अच्छे बुरे देखभाल नहीं करेंगे तो घर मजबूत नहीं होता है। हर एक आदमी आता, मस्तान भाई क्या जी कांग्रेस क्या जी कथा जनाब भाई, कांग्रेस भाई वो सभी पार्टी हो, जब तक आप लोग साथ है कांग्रेस है, जब लोग आप लोग साथ है जगनमोहन रेड्डी है, लेकिन जब लोग आप लोग साथ है चंद्रबाबू नायडू है, लेकिन ये लोग कहाँ है ये आपको परखना पड़ेगा। कांग्रेस का है, चंद्रबाबू नायडू का है, जगन का है, ये मुस्लिम ऐक्यवेदी का खुलेआम बोलना चाहिए, या मोदी के साथ है या मोदी से लड़ने वाले के साथ है। जब तक आप ये बात नहीं बोलेंगे तो अपने आप को हम कमजोर हो जाते। 4 दिन का गेम है, म्यूजिक चेयर होता रहता है, एक आदमी एक जगह बैठता है, दूसरे राउंड में और एक आदमी बैठता है, लेकिन आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। ये थोड़ा मेहरबानी करके तेज दिल से पढ़ो। जब तक आप क्यों पढ़ेंगे नहीं तो आने वाले आपकी नस्लें बड़े परेशान
देने वाले हैं। मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए। आज हमारे सामने कई मुस्लिम मुल्क हमारे सामने गवाह है, वो लोग आवाज उठाए नहीं, इसलिए आज परेशान है। आज यूपी में आवाज उठाने वाला नहीं है, इसलिए परेशान है बेचारे। बिहार में यही हालत, मध्य प्रदेश में यही हालत, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो रफ्तार यहाँ भी पहुंचने वाला है। ये अभी आप पढ़ना पड़ेगा। अभी आप पढ़ेंगे तो आपके नस्लें एक सही सलामत से जमहूरियत जो दिया गया आपके साथ जीने का मौका मिलेगा। ये दो बातें रखने का मौका दिया। फिर दोबारा मुस्लिम ऐक्यवेदी से तहे दिल से मेरी गुजारिश है, भाई जो आदमी अल्लाह को राजी नहीं कर रहे, मुस्लिम मजहब के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, उसका घंटी पकड़ो। जो आदमी मुसलमान के खिलाफ जो काम करने के लिए बैठा है, उसके साथ किसने बैठा है, उसके साथ बैठा उठना हो रहा है, उसके साथ उसके पैर पड़ रहा है, उसको आप बराबर उसको साथ खिलाफ लड़ना है। ये लड़ने का ताकत आपको ऊपर वाला देंगे बोल के ये बात दो बात रखने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर। ये हमारी ख्वाहिश है कि భక్తులకి సమాధానం చెప్పాలా అనే ఉద్దేశంలో ముస్లింలు ఏ పార్టీలో ఉన్నా, ఏ ఫిర్కాలో ఉన్నా, ఏ జమాత్లో ఉన్నా మా మీద సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మేమందరూ కలిసికట్టుగా పోరాటానికే ఈ ముస్లిం ఐక్య వేదిక ఏర్పాటు చేస్తుంది. ముస్లిం జోడో యాత్ర ఎందుకంటే దీనికి వస్తుంది. ముస్లిం జోడో యాత్ర మనలో ఉన్న విభేదాలను తొలగించి మనం ఏకం కావడానికి రాష్ట్రం అంతా 15 జిల్లాలు పర్యటించి జనవరి 6 నుంచి ఈరోజు 7వ తారీఖు వరకు 16 జిల్లా గుంటూరులో ఎదురైనటువంటి ముస్లిం ఐక్యవేదిక సోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. వాళ్ళ త్యాగానికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే 31 రోజుల పాటు తన సంసారాలను వదిలిపెట్టి, తన పిల్లలు వదిలిపెట్టి, వ్యాపారాలు వదిలిపెట్టి త్యాగం చేసినట్టు వీళ్ళకి నిజంగా సెల్యూట్ చేస్తాం. ముస్లిం ఐక్యవేదిక సిద్ధాంతాలు 5 సిద్ధాంతాలు ముఖ్యంగా ఉన్నాయి. విద్య, వైద్య, ఆరోగ్య, ఉపాధి, అలాగే సేవ, రాజకీయ చైతన్యం. విద్య పరంగా మేము పోరాడుతుంది. మనకి విద్యాపరంగా ఆర్థిక స్తోమత లేక, పిల్లలు చదివించలేక, డాక్టర్లు, ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు చేయించుకోలేక కేవలం డ్రైవర్లుగా, మెకానిక్గా, టైర్ పంచర్ వేసేవాళ్ళు మాత్రమే పరిమితం వల్ల తెచ్చి ఎక్కడ విద్యాపరంగా ఎదగపోవడానికి కారణం మన ఆర్థిక స్తోమత. అలాగే వైద్యపరంగా మన ఇంట్లో ఎవరన్నా అనారోగ్యం వస్తే వాళ్ళని వైద్యపరంగా చేయించుకోవడానికి అవకాశం లేక పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్ వెళ్ళక చిన్న హాస్పిటల్ వెళ్ళి అక్కడ వైద్యం చేయించుకుని 10 రూపాయలు 5 రూపాయలు ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని జీవనం జరుగుతుంది. అలాగే ఉపాధి పరంగా ఆలోచిస్తుంటే మనం ఉపాధి పరంగా మనకి ఎటువంటి సహకారం ప్రభుత్వం ద్వారా కానీ, వేరే బ్యాంకు ద్వారా కానీ మనకు అధికారులు మనకు ఎటువంటి సహాయం మన ముస్లింలు అని చెప్పాలి. ఏ బ్యాంకు మనకి రుణాలు ఇవ్వడం లేదు, మనకి వడ్డీ రహిత రుణాలు ఇవ్వాలని ముస్లిం ఐక్యంగా ఏ ప్రభుత్వం అయినా వచ్చినా కానీ దాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అన్ని పార్టీలు డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మనకి ఆర్థికంగా ఆదుకోగలిగితే మేము మా వ్యాపారాలు చేసుకుని ఆ వ్యాపారాలతో వచ్చిన డబ్బును విద్యాపరంగా పిల్లలు చదివించుకొని, వైద్యపరంగా మా కుటుంబ సభ్యుల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకునేందుకు, ఉపాధి పరంగా మనకు ఏదైనా సహకారం దొరికితే బాగుంటుందని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అలాగే సేవా కార్యక్రమంలో అల్హమ్దులిల్లాహ్ ముస్లిం అందరూ సేవలు చేస్తుంటారు. మనం జకాతులు చేసి అందరికీ సేవ చేసే విధంగా ముస్లిం చెప్తూ ఉంటాం. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మన రాజకీయ చేతనం అవసరమా అంటారు, చాలా అవసరం. కానీ రాజకీయ చేతనం దేనికోసం? రాజకీయంగా నాయకులు ముస్లిం నాయకులు ఎదిగి చట్టసభల్లో మన గళాన్ని చెప్పే విధంగా రాజకీయంగా ఎదగాలని చెప్పి రాజకీయ జరుగుతున్నాం. కానీ గుంటూరు వరకు ఈ అవసరం లేదు. గుంటూరు చాలా మంది నాయకులు ఉంటారు. వేరే జిల్లాలు చెప్పాము, వేరే జిల్లాల్లో మన గుంటూరుని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని రాజకీయంగా ఎదగాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. దాదాపు ఇక్కడ లెక్కేసుకుంటే 50కి పైగా నాయకులు ఉంటారు ఇక్కడ. కానీ వేరే ముస్లిం నివసిస్తున్న ప్రాంతంలో నాయకులు చాలా తక్కువ ఉంటారు. అటువంటి చోట నాయకుడు ఎదగాల్సిన అవసరం ఉంది. ముస్లింలు నాయకుడు ఎదిగి చట్టసభల్లో మన సమస్యల మీద తమ గళాన్ని చెప్పి మా కోసం పోరాడేందుకు రాజకీయ చైతన్యం అవసరం అని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ముస్లింలు అన్ని రంగాల్లో కూడా ముందుండి ముస్లింలను వెతులుగా ఉండాలని చెప్పి ముస్లిం ఐక్యవేదిక కోరుకుంటుంది. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, మీకు మీ ఓటు ఇందాక అడిగినట్టు మీ ఓటు ఉందా లేదా చూసుకోండి దయచేసి. మీ ఓటు లేని పక్షంలో మీ ఓటు నమోదు చేసుకోండి. నేను ఈ పార్టీకి ఆ పార్టీకి ఓటు ఏమని ఎప్పుడు చెప్పను. డెమోక్రటిక్గా మనం ఏ పార్టీ కన్నా మీ ఇష్టం వచ్చిన నాయకులను ఎంచుకొని మీరు చట్టసభకు పంపించండి. అది ముస్లిం నాయకులు మంచి నాయకులు ఎన్నుకోవడం మంచిది.
ఇంకో చాలా పెద్ద తప్పు మనం జరుగుతుందంటే జమాతుల్లో, అంటే నేను జమాతులకి చూపించలేదు, వాస్తవం చెప్తున్నాను. వాస్తవం పోయినసారి ఎన్నికల్లో కూడా ఇస్తమా పెట్టారు నంబూరులో. ఎన్నికలకి 4 రోజుల ముందు 4 రోజులు 40 రోజులు 4 నెలల జమాతులు కొన్ని వేల మంది యువత తీసుకొని చెప్పారు జమాతులు. వాళ్ళు ఓటు వేయడానికి గుంటూరు రాజా చాలా ఓట్లు మురుగుతున్నాం. ఆ పరిస్థితి రాకుండా ఈసారన్నా మన జమాతులు మన పెద్దలు ఆలోచించి కనీసం ఆ ఒక్కరోజు జమాతులకి రిలీఫ్ ఇచ్చి వాళ్ళ స్వస్థలాలకు వచ్చి ఆ ఓటు వేసి వెళ్తే మనం మా డెమోక్రసీ కాపాడుకునే విధంగా ఉంటామని ప్రతి ఒక్క సోదరుడు వెళ్ళండి. జమాతులలో వెళ్ళవుతుంది, నేను ఎప్పుడు చెప్పండి, జమాతులకు వెళ్ళండి, నా తెలియదండి. కానీ ఎన్నికల రోజు వరకు మీ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఓటు వేసి వస్తే చాలా బాగుంటుంది. మన ఓటు కాపాడుకోకపోతే రేపు మమ్మల్ని కూడా పీకి పక్కన పరిస్తారు. మా ఎన్నికల చాలా దారుణ విషయాలు జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి మీరు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రతి ఒక్క సోదరుడు కూడా ముస్లిం సోదరుడు తప్పనిసరిగా ఈ ఎన్నికల్లో ఓటు వేస్తారని మీ ఓటు నమోదు చేయించుకుంటారని ఆశిస్తూ, మీకు ఇష్టంలో ఒక పార్టీకి ఓటు ఎప్పుడు చెప్పండి, మా సమాజానికి న్యాయం జరిగే విధంగా ఏ నాయకుడు పనిచేస్తారో ఆ నాయకుడు మీరు ఓటు వేసుకోండి, ఎంచుకోండి, ఎన్నుకోండి. ఓటు మాత్రం తప్పనిసరిగా వేసే విధంగా ఆ రోజు మీ ఇంట్లో ఉండి మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ ఓటు వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఆశిస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు కన్నా ఉదయపూర్వక అస్సలాము అలైకుం वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का उर्दू में बात करना తెలుగు ఓకే। ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు ప్రోగ్రామ్ మనందరికీ కాబట్టి అందరికీ అర్థం కాబట్టి తెలుగులో చెప్పండి. జాగో ముస్లిం పేరుతో ఏదైతే ముస్లిం ఐక్య వేదిక వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని జనవరి 7వ తారీఖు నుండి మదన్పల్లి నుండి ప్రారంభమైనటువంటి యాత్ర రాయలసీమలో అనేక జిల్లాల్లో పర్యటించి ఈరోజు గుంటూరు నగరానికి చేరుకోవడం జరిగింది. ముస్లిం ఐక్య వేదిక వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ముస్లిం సమాజంలో విద్య, వైద్య, సామాజిక సేవ మరియు రాజకీయాల్లో చైతన్యం నింపడానికే ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నామని చెప్పి ముస్లిం ఐక్య వేదిక నిర్వాహకులు అలాగే మిత్రులందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. నిజంగానే ఈరోజు ముస్లిం సమాజానికి ఈ 4 అంశాల్లో విద్యలో కానీ, వైద్యలో కానీ, సమాజ సేవలో కానీ, రాజకీయాల్లో కానీ చైతన్యం అవసరం ఉందా అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా అడుగుతా ఉన్నాం. గత 40-50 సంవత్సరాల నుంచి ముస్లిం అడుగులు వేసుకుంటూ ఈరోజు భారతదేశంలో విద్యలో కానీ, వైద్యంలో కానీ, సామాజిక సేవలో కానీ, అలాగే రాజకీయాల్లో కానీ ముందడుగేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు మనందరం కూడా గమనిస్తూ ఉన్నాం. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈరోజు ముస్లిం సమాజం మేల్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాలు ఈరోజు వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఏంటంటే మనమందరం కూడా ఐక్యమత్యంగా ఉండి సాధించుకోవాలనే ఆలోచనతో ఉన్నప్పుడు ముస్లిం సమాజాన్ని వేరేగా విభజించి పాలించేటువంటి పాలసీ ఈరోజు తిరిగి ఈ రాష్ట్రంలో కానీ అలాగే దేశంలో కానీ మనందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. కానీ ముస్లిం సమాజాన్ని ఐక్యం చేయాల్సినటువంటి మన భావాలని ఈరోజు కొంతమంది ఏదో ఒక మోడీనో లేకపోతే ఇంకో వ్యక్తినో ఒక బూచిగా చూపించి రాజకీయాల్లో ముస్లింలను అడగదొక్కేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నారని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ముస్లిం సమాజం యావత్తు కూడా ఒకటైనప్పుడు ఏ మోడీనో లేకపోతే ఇంకో వ్యక్తినో అడ్డుకోవడం పెద్ద విషయం కాదు. ఎందుకంటే మనందరం కూడా గమనించాల్సిన విషయం, కర్ణాటక లాంటి రాష్ట్రంలో ఒక ఆడపిల్లని కాలేజీలో బుర్ఖా వేసుకొని వెళ్ళేందుకు నిలిపితే ఆ ఆడపిల్ల తిరగబడి ఏ విధంగా పోరాటం చేసిందో మనందరికి కూడా ఒక స్ఫూర్తిగా మనందరం కూడా తీసుకోవాలి. అంతేకాకుండా అదే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో బుర్ఖా వేసుకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తికి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అందరూ ఆఫీసర్లందరూ కూడా ఏదైతే ఆగస్టు 15వ తారీఖున పెరేడ్ లో సెల్యూట్ చేస్తూ ఆమెను ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళినటువంటి ఒక ఆలోచన మనం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ముస్లిం సమాజంలో వారికి ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాల్ని, వారికి ఉన్నటువంటి భావాల్ని, వారికి ఉన్నటువంటి సత్తాని ఎప్పుడైతే బయట పెడతారో సభ్య సమాజం యావత్తు కూడా వాళ్ళ ముందు తలదించుకోవడం తప్పదని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఒక మతాన్నో ఒక కులాన్నో పట్టించుకొని ఆ కులాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని రాజకీయాలు చేయాలని, ఒక మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని రాజకీయాలు చేయాలనుకోవడం అది ముమ్మాటికి మోడీకి అన్నదమ్ములుగా మేమందరం మిగిలిపోతామని చెప్పి మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం.
ఒక మోడీ ఒక్కడే కాదు శత్రువు. ఈ రోజు సమాజంలో వారి అడుగులు వేసుకుంటూ ముందుకు సాగేటువంటి వ్యక్తికి ఎవరైతే అడ్డు తగులుతాడో అటువంటి వారందరూ కూడా మనకు శత్రువులుగా అందరం కూడా భావించాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజు సమాజంలో ముస్లింల మీద దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మేమందరం కూడా చూసాం. నంద్యాలలో అబ్దుల్ సలాం కుటుంబం యావత్తు ఎందుకు వాళ్ళ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఆ ఆత్మహత్య కారణం మోడీయా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలా అని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అడుగుతా ఉన్నాం. ఒక వ్యక్తి మీద దాడి జరిగితే, ఒక కాకి మీద దాడి జరిగితే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కాకిలందు ఆగి వాలి అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా చేరేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి. కానీ నిండు కుటుంబం యావత్తు కూడా నలుగురు రైల్వే పట్టాల మీద ప్రాణం పోగొట్టుకుంటే మనలో ఎంతమంది నంద్యాల పట్టణంలో మద్దతు తెలపడానికి వెళ్ళామో ఒక్కసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కేవలం నంద్యాలే కాదు, మన గుంటూరు జిల్లాలోనే అనేక చోట్ల ఈ 4.5 సంవత్సరాల్లో అనేక దాడులు జరిగినాయి. అనేక మందిని ఊచకోత కోసారు, నగర బహిష్కరణలు చేశారు. వారి ప్రాంతం ఏంటంటే పార్టీకి మద్దతుగా ఉండడం. ఈ రోజు ముస్లిం సమాజం వైపు ఒక చులకన భావంతో చూస్తున్నటువంటి కొంతమంది, నేను అందరూ అనట్లేదు, కొంతమంది వాళ్ళ భావాలను మార్చాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ రోజు చూస్తా ఉన్నాం, ఎవరో మోడీకి మద్దతు తెలిపారు, కానీ ఎక్కడ కూడా గత 2019 నుంచి 24 వరకు ఆ ప్రభుత్వంలో ఎక్కడైనా దాడులు జరిగినాయా మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ 2019 నుంచి 24 వరకు, 2014 నుంచి 19 వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం ఈ రోజు అధికారంలో ఉంది అన్నాడు. కానీ ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వం మీద, ఎక్కడ ప్రజల మీద దాడి జరిగినటువంటి విషయం లేదు. కానీ ఈ రోజు మనం చెప్తా ఉన్నాం, మోడీ గారితో చేయగలిపినటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళందరికీ కూడా ఓట్లు వేయకూడదని. నిజంగా మీకు ఆ భావన ఉంటే ఈ రోజు దేశంలో ముస్లింలందరూ ఎక్కువ జనాభా ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ లాంటి నగరంలో ఎందుకు మన అజరుద్దీన్ అనే క్యాండిడేట్ ని గెలిపించుకోలేకపోయామో ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి. అలాగే షబీర్ అలీ గారిని ముస్లిం కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి 4-3 పోటీ చేశారు, 6 పోటీ చేశారు. కానీ ఒక్కడిని కూడా అక్కడ శాసనసభ్యుడిగా ఎందుకు గెలిపించుకోలేకపోయామో ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఈ రోజు సమాజంతో కలిసి నడవాలి, వారి భావాలను పంచుకోవాలి, మన ఆలోచనలు, మన విధానాల్ని వారికి తెలియజేయాలి. మేమందరం కూడా ఒకటయ్యేటువంటి విధంగా ముందుకు సాగి నరేంద్ర మోడీ లాంటి వ్యక్తుల్ని అనేక మందిని ఈ చరిత్రలో మనందరం కూడా చూసాం. మనందరికి కూడా తెలుసు, మన పైగంబర్ మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఉన్నప్పటి నుంచే ఫిరౌన్ లాంటి వ్యక్తులను చూసాం. ఇటువంటి మోడీ లాంటి వ్యక్తులు మనకు లెక్క కాదు. ఇటువంటి వాళ్ళని రాబోయేటువంటి రోజుల్లో తప్పకుండా ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కానీ కలిసికట్టుగా ఒక విధానంతో, ఒక ఆలోచనతో, ఒక ముందడుగుతో మనందరూ కూడా ముందుకు సాగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎవరికి ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా సమర్థవంతంగా నాయకత్వాన్ని నిరూపించుకొని అండగా ఉండేటువంటి వ్యక్తుల్ని మనందరం కూడా ఎన్నుకోవాలి. మోడీ ఎక్కడో ఉన్నాడు, కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజాన్ని కాపాడుకునేటువంటి నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి మీరందరూ కూడా మద్దతు తెలపాలి. ఎవరో మోడీనో లేకపోతే ఇంకొకరినో పూచీగా చూపించి ఇక్కడ లబ్ధి పొందేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం అనేది ముమ్మాటికి చరిత్రహీనులుగా మిగిలిపోతారు. ఈ రోజు ఇక్కడ అవసరమైనటువంటి వ్యక్తులు, నేను చెప్తా ఉన్నా, కర్ణాటకలో ఎవరు మద్దతు ఉన్నారని చెప్పి ఆ అమ్మాయి తిరగబడిందో ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి. నైతికంగా ఈ రోజు సోదరుడు మస్తాన్ వలి గారు చెప్పాడు, రాజ్యాంగం మనందరం కూడా చదువుకోవాలి, రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి హక్కులను మన మనసులో నింపుకోవాలి. రాజ్యాంగం ఏ విధమైనటువంటి హక్కులు, బాధ్యతలు నరేంద్ర మోడీ గారికి ఇచ్చారో, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చారో, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇచ్చారో, అదే హక్కుల్ని ముస్లిం సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కూడా అందినటువంటి విషయం మనందరం కూడా గ్రహించాలి. ముందుగా రాజ్యాంగం మీద, మనం ఖురాన్ మీద పట్టు సాధించాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మనం రాజ్యాంగం మీద అదే విధంగా పూర్తి విశ్లేషణ, అవగాహన చేసుకొని మన ముందు ఎవడొచ్చి నుంచున్నా సమాధానం చెప్పేటువంటి సత్తా మనలో ఉన్నటువంటి పిల్లలతో పాటు పెద్దలు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దానికోసం ఈ ముస్లిం ఐక్యవేదిక మొదలు పెట్టినటువంటి కార్యక్రమం కేవలం రాజకీయాల కోసం కాదు, ఒక మోడీని ఎదిరించడానికి కాదు, ఎవరికో ఇంకోటి మద్దతు తెలపడానికి కాదు. వీరు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి ముస్లింలలో సామాజిక సేవ, విద్య, వైద్య, రాజకీయ చైతన్యం కోసం పెట్టినటువంటి యాత్రగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం. తప్పకుండా ఇటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మేము మద్దతు తెలుపుతాం, వారికి అండగా ఉంటాం. వారు తీసుకునేటువంటి ప్రతి అడుగులు కూడా మేము కలిసి నడుస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, మీరు గుంటూరు నగరంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటా ఉన్నాం, సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి అవసరాల కొద్ది మాట్లాడతారు తప్ప నిజమైనటువంటి సమాజ సేవ అంటే ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బంది వచ్చినా నేనున్నాను అని చెప్పి వచ్చినటువంటి తత్వం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి మీరు సమాధానం చెప్పాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తూ, మీరందరూ పార్టీలను పక్కన పెట్టండి. నిజంగా ఏదైతే
ఉన్నాం. అది ఏంటంటే ఏ జమాత్ పేరు కూడా ఇక్కడ ఎత్తకుండా, ఏ జమాత్ ను కించపరచకుండా, ఏ రాజకీయ పార్టీకి తొత్తు లేకుండా, ఏ రాజకీయ పార్టీని పొగడడం కానీ, ఏ రాజకీయ పార్టీని తిట్టడం కానీ ఇలాంటి విషయాలు దయచేసి ఇక్కడ ఎత్తకుండా మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మన ముఫ్తీ इंशाल्लाह నాకు కనిపిస్తుంది ఆసిఫ్ సాబ్ గారు మాట్లాడతారు. जो भी पहचाने बोलिए सर, मैं नया उधर माजूद चाहता हूँ. हम सब इस वक्त यहाँ पर जो जमा हुए हैं मुस्लिम ऐक्य वेदिका के बैनर के नीचे, इन लोगों के जो मकासद हैं ये सारे मुल्क के लिए, हमारा मुल्क इस वक्त किस तरीके से मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम कर रहा है मुल्क के चारों कोनों में, तो मुसलमानों को इंसाफ कैसे मिले, और खासकर सियासी एतबार से पार्लियामेंट में, असेंबली में हमारे मुसलमानों की नुमाइंदगी कितनी रहे, और आज हमारे साथ क्या नाइंसाफी हो रही है, इसके ऊपर ये आवाज उठाई जा रही है. इस सिलसिले में मुझे एक शेर याद आया, गालिबन ये अल्लामा इकबाल ही का शेर है. उस शेर के अंदर उन्होंने कहा कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना हो तो कोहराम मचा दो. इसका मतलब ये है कि हम अगर खामोश बैठेंगे, हमें वक्त पर खाने के लिए खाना मिल रहा है, सोने के लिए बिस्तर मिल रहा है, बड़े आराम के साथ तो वक्त करीब है कि आज मुसलमानों को हर मैदान में पीछे छोड़ने की सारी कोशिशें, बातिल ताकत है, इस्लाम दुश्मन है, खासकर मुसलमानों के जो दुश्मन है वो हर तरह की कोशिश में लगे हुए हैं. तो ये हमें, चूंकि मैं एक मुफ्ती भी हूँ, इसलिए मैं इस्लामी एतबार से भी आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी दुनिया के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे नबी के जो पैगामात हैं वो सारी दुनिया की इंसानियत के लिए है. तो दिल की चिंगारियां जल उठे सीने के दाग से, दिल की चिंगारियां जल उठे सीने के दाग से, हर घर को आग लग गई है घर घर के चिराग से. बरादरान मिल्लत, अजीजान करामी, पर्दनशी, आप सभी लोगों को आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम की तरफ से मैं आप लोग सबको मुबारकबाद देता हूँ. ముస్లిం ఐక్య వేదిక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బస్సు యాత్ర చేసి ప్రజాక్షేత్రంలో వెళ్ళి ప్రజల యొక్క సమస్యల్ని పరిశీలించి అర్థం చేసుకుని మౌలికమైనటువంటి వాళ్ళ సమస్యలు ఏమున్నాయని చెప్పి వాళ్లతో ములాఖాత్ అయి ఈ రోజు గుంటూరుకు చేరుకోవడం జరిగింది. ఈ ముస్లిం ఐక్య వేదిక యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఈ రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ముస్లిం మైనారిటీలు విద్యలు, వైద్యము, అదేవిధంగా ఉపాధి అవకాశాలు వాళ్ళకి దొరకాలని చెప్పి ఆ రకమైనటువంటి వాయిస్ తీసుకుని ఈ రోజు వాళ్ళు పనిచేస్తా ఉన్నటువంటి నేపథ్యం. నేను సమయాభావం వల్ల ఒక్క 5 నిమిషాలు మాత్రమే నేను మాట్లాడతాను. విద్యా వ్యవస్థ మీద ఎలాంటి దాడి జరుగుతా ఉందంటే, విద్య అనేది అందరికీ అందుబాటులో ఉండాల్సినటువంటి విద్య NEP 2020 పేరుతో ఐక్యవేదిక ద్వారా మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం. ఇక రెండవ అంశం, ఈరోజు ఈ దేశ రాజకీయాలను ఒకసారి చూస్తే ఈరోజు మోదీ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. సబ్రీనా సిద్దిక్ అనే ఒక జర్నలిస్టు అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు మోదీ గారి ఇంటర్వ్యూ తీసుకుని, అయ్యా మైనారిటీల మీద మీ భారతదేశంలో చాలా దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి కదా, దీని మీద మేము ఏమంటారు అని చెప్పి అడిగితే మోదీ అంటున్నాడు, మా యుద్ధకే దేశాన్ని బుద్ధికే దేశాహం అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నగ్నంగా ఆడవాళ్ళని మణిపూర్ రాష్ట్రంలో ఊరేగించినటువంటి ఈ దేశం ఇదేనా బుద్ధ దేశం అని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. సిగ్గు ఉండాలి ఈ దేశ ప్రధానికి. ఒక నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో 6 గంటలు కూర్చుని ఆయన మాట్లాడడానికి, ఆయన వీక్షించడానికి టైం ఉంది
ఉన్నటువంటి మణిపూర్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క సాధక బాధలు వినేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. అంటే ఈ దేశంలో మైనారిటీల మీద ఎలాంటి దాడులు జరుగుతా ఉన్న దానికి మచ్చుకగా ఒక ఉదాహరణ చెప్తా ఉన్నారు. హిజాబ్, హలాల్, అజాన్, నమాజ్ పేరుతోనే కాదు, ఈ దేశంలో మతము రాజకీయము రెండు కలగలిపి వాళ్ళు రాజకీయం చేయడానికి పూనుకుంటా ఉన్నారు. ఇది ఈ దేశానికే ప్రమాదం. ఇంకొక విషయం, చాలా మంది వ్యక్తులు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ముస్లిం అందరూ ఐక్యం అవ్వాలి అని చెప్తా ఉన్నారు. మంచిదే, ఎలాంటి ఐక్యత కావాలి అది ప్రశ్న. మత ప్రాతిపదికన ఐక్యం అవ్వడం అనేది ఈ దేశానికి ప్రమాదం. ఇప్పుడు కోరుకుంటుంది బీజేపీ, మోదీ, అమిత్ షా, మత ప్రాతిపదికన మీరందరూ ఐక్యమైతే మెజారిటీ మైనారిటీ అనేటువంటి తీసుకొచ్చి ఓట్ల రాజకీయం చేసే అధికారంలో రావాలని చూస్తా ఉన్నారు. అయితే మనం ఏం చేయాలా? మత ప్రాతిపదికన కాదు ఐక్యం అవ్వాల్సింది. మైనారిటీల మీద దాడి జరుగుతున్నప్పుడు మనం అందరం ఏకవడంలో ఎలాంటి సంశయం లేదు. కానీ మన ఐక్యత ఎలా ఉండాలంటే మన యొక్క హక్కులు సాధించుకోవడం కోసం మన ఐక్యత ఉండాలి. మన మీద జరుగుతున్న దోపిడీని సాధించుకోవడం వ్యతిరేకంగా మన పోరాటంలో మన ఐక్యత ఉండాలి. లౌకికవాదాన్ని పరిరక్షించుకోవడం కోసం మన ఐక్యత ఉండాలి. అలాంటి స్ఫూర్తి దేశ స్వతంత్ర సంగ్రామంలో ఉంది. పండిత్ రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్, అష్ఫాకుల్లా ఖాన్ ఇద్దరు కలిసి దేశ స్వతంత్ర కోసం పోరాడించుకున్న సంగతి మనకు తెలిసినటువంటిది. ఈ రోజు ఈ దేశంలో చాలా మంది ఉన్నారు. న్యూస్ క్లిక్ పోస్టల్ యొక్క ప్రవీణ్ పుర్కాస్తాయ్, ఆయన ముస్లిం కాదు, కానీ ఈ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి గుజరాత్ లో దాడులు కానివ్వండి, మైనార్టీ దాడుల గురించి ఆయన ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాడు. అంటే భారతదేశంలో లౌకికవాదం ఏ విధంగా ఉందన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇకపోతే రాష్ట్ర పరిస్థితులకు వస్తే, ఇందాక అక్కడ చాలా మంది మాట్లాడారు. నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాను, ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకుండా, ఈ రాష్ట్రానికి విభజన హామీని అమలు చేయకుండా, ఈ రాష్ట్రానికి తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం చేసినటువంటి ఆ నరహంతక నరేంద్ర మోదీని ఎవరైనా సరే ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ వాళ్లతో జత కడితే వాళ్ళని ఓడిస్తాము, బీజేపీని ఓడిస్తాము, వాళ్ళని గద్ద దింపుతాము. ఆ రకమైనటువంటి స్ఫూర్తితో ఈ ముస్లిం ఐక్యవేదిక సాగాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ చివరిగా ఒక చిన్న మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను. ఈరోజు దేశభక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంది. దేశభక్తి ముసుగులో జాతీయత అనేటటువంటి వాదాన్ని రెచ్చగొడతా ఉన్నారు. దేశభక్తి ముసుగులో జాతీయవాదాన్ని రెచ్చగొట్టడం అంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి దేశభక్తులందరి మీద అవమానపరచినట్టే. కాబట్టి జనగణమన పాడుతుంటే జనగణన మారుతుంది, కుల మతాలు జాతులుగా గణ విభజన జరుగుతుంది. అధికమైన జనసంఖ్యలు నటించే ఆకలితో దిక్కులేని పేద జాతి బిక్కు బిక్కుమంటుంది, దిక్కు తోచకుంది. దళిత మైనారిటీలపై సాగుతున్న అరాచకాలు దేశంలో ఎన్ఆర్సి, ఎన్పిఆర్, సిఏఏ, ఆసిఫా, ఆయేషా, మనీషా, సిద్దిక్ కప్పన్ ఇలాంటి నిలువెత్తు సాక్ష్యాలు. దుష్టదాష్ట చేష్టల్లో కష్టాల్లో స్వాతంత్రం భ్రష్టు పట్టిపోతుంది, జాతి నష్టపోతుంది, కష్టాల్లో దేశం ఉంది. ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు ఈ యువతరం లేవాలి. ఆ నौजवानों सुनो, आज इस देश मुश्किल हालात में है. ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు ఈ యువతరం లేవాలి. జయమంగళ గానానికి చెప్పులు కదలాలి. ఈ దేశం యొక్క పునాది లౌకిక తత్వం మీద ఉంది, అది మనం మర్చిపోకూడదు. ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు ఈ యువతరం లేవాలి. జయమంగళ గానానికి చెప్పులు కదలాలి.